Good morning students. Today we are going to see differentiation because at your last class we have seen limits and something based on limits, correct? Actually the basic of differentiation and the old model of differentiation is limits. Okay, so up to now we leave the chapter because if your government reduces the portion, that is not at all applicable for your future. For your future purpose, differentiation is the only thing, it is very essential. Okay, so we just move on to the chapter 10, differential calculus. If possible, if it is needed, if government is not removing that chapter, I will teach you for sure. Up to now, differentiation. Already we have learned 2 or 3 formulas in differentiation. What are they? Differentiation of a constant is what? Differentiation of a constant is 0. Correct. Then differentiation of x power n with respect to x is what? N into x power n minus 1. Correct. Next one. Differentiation of e power x is what? Very easy. E power x. Correct. Differentiation of log x. Differentiation of log x is 1 by x. These are the formulas we have learned up to now in differentiation. But how differentiation is formed, why it is started, what need is there to start differentiation, all those things will be in your book. I will teach you that. So up to now we have learned 4 formulas from that. You have done some formulas and sums using these formulas, correct? The formula use பண்ணி sumsum போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. இப்போதான் நம்ம அதோட பேசிக் எதுக்காக இது கண்டுபிடிச்சான்றதெல்லாம் பார்க்க போறோம். Like, so introduction is, in this chapter we discuss the concept of derivative, related concepts and develop tools necessary for solving real life problems. So differential calculus is started for real life problems. Real life problems ku solution தேடும்போது we got into differentiation. In this connection, let us look at the following problem of finding average of velocity. அப்போ எங்க ஆரம்பிச்சது, எந்த real life problem க்கு we started using differential calculus na average of velocity. As I told you, limits, differentiation இதெல்லாமே அந்த ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, அந்த பீஸ் ஆஃப் தட் ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு எக்ஸாமைன் பண்ணுறதுக்கு we are using differentiation. Okay, read these things, it will be very easy. But generally what we have started using differentiation with the symbol of delta. Delta y by delta x அப்படின்னா differentiation of y with respect to x அப்படின்னு அர்த்தம். dy by dx ன்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த dங்கிறது differentiated very small value. அது அப்போ எப்படி denote பண்ணாங்க? They denoted as a delta. On that period they denoted that as a delta. Okay வா? So delta y by delta x, del y by del x எப்படி வேணா ரீட் பண்ணலாம். Both is nothing but dy by dx. Okay, so but delta y by delta x will be a value, dy by dx will be a function. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, dy by dx ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷனா இருக்கும், delta y by delta x அப்படின்றது ஒரு வேல்யூவா இருக்கும். Which means after substituting the values, for example ஒரு ஏரியாலேருந்து இன்னொரு ஏரியாவுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம். we are going to find average velocity from point A to point B. ரெண்டுத்தையும் ஏதாவது ஒரு ஏரியா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த A to B அப்படின்ற பாயிண்ட்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. இனிஷியல் பாயிண்ட்டை டெர்மினல் பாயிண்ட்லேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஓகேவா? இது வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அட்டைன் பண்ணுற வேல்யூ. ஓகே, பேசிக்காக இருக்கிற டிஃப்ரென்ஷியேஷன் லிமிட்ஸுக்கு அடுத்து டிரைவான ஒரு நியூ வேர்ல்ட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன். அந்த டைமில் இட் வாஸ் லைக் திஸ். It will be value always. Okay, so the concept of derivative calculus grew up out of 4 major problems. Calculus அப்படிங்கிறது, calculus is made up of 2 topics, differentiation and integration. differentiation ஓட opposite way தான் integration. எப்படி ஆட் பண்ணால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோமோ ஆப்போசிட்டோ, அது மாதிரி we have for differentiation the opposite is integration. differentiate பண்ண ஒரு ஃபங்க்ஷனை இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது அதே ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். nullify பண்ணுற ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ calculus அப்படிங்கிறது it contains both topics, integration as well as differentiation. Calculus grew out of 4 major problems that mathematicians were working on during the 17th century. 17th century தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ எந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு? tangent line problem, slopes. tangentனா என்னது? m value, கரெக்டாக? tangent means y2 minus y1 by x2 minus x1 இப்படி ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருப்பீங்க, ஸ்லோப்புன்னு சொல்லி 10th படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ டேஞ்சன்ட் லைன் அப்படிங்கிறது அந்த லைன் கனெக்ட் பண்ணுது இல்லையா,
ட்ரையாங்கிள் மாதிரி வரைவீங்கள அந்த லைனுக்கு பேர் டான்ஜென்ட் லைன். ஓகே, ஒரு கர்வுக்கு ஒரு பாயிண்ட்டை டச் பண்ணுறாமல் வரைகிற எல்லா லைனுக்கும் பேர் டான்ஜென்ட் லைன். டான்ஜென்ட் கார்ட் தியரம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஜாமெட்ரிலாம் வரைஞ்சிருப்பீங்க. ஸோ டான்ஜென்ட் லைன் அப்படிங்கிறது a slope line which touches the curve at only one point. ஓகேவா? ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் டீல் பண்ணும்போது இட் வாஸ் ஸ்டக் அட் அ பாயிண்ட். இந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணவே முடியாதுன்னு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு. ஸோ அதே மாதிரி தான் வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலரேஷன் ப்ராப்ளம். வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறோம், ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம், எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது? ஒரு ப்ரொசீஜருக்கும் திரும்ப நம்ம வந்துட்டு ப்ராக்டிக்கலாகவே பார்த்து அதுக்கு வேல்யூஸ் எழுத முடியாது. அதுக்கு ஒரு காமனாக கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம். மினிமம் மேக்ஸிமம்னா ஒரு கர்வ் எந்த இடத்துல மேக்ஸிமமாக போகும்? தட் கர்வ் மேபி கொரோனா டிசீஸாக இருக்கலாம். ஸ்டார்ட் பண்ண டைம் பீரியட் இருக்கும். ஒரு 1 வீக் பார்க்கும் போதே இது எப்போ ஹையஸ்ட் வேல்யூக்கு போகும், எப்போ ஹையஸ்ட் அஃபெக்டட் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்கன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுதுல்ல, ஹவ்? ஸோ அதுக்கெல்லாம் கனெக்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஏரியா ப்ராப்ளம். ஏரியா ப்ராப்ளம்னா ஒரு இர்ரெகுலர் ஷேப், ஒரு ஸ்கொயருக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கலாம், ஒரு சர்க்கிளுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கலாம், ரெக்டாங்கிளுக்கு பண்ணலாம், பேரலோகிராம் பண்ணலாம். ஒன்றுத்துக்கும் ஃபார்முலாஸ் இருக்குல்ல. ஓகே, வாட் அபவுட் கர்வ்? ஒரு கிராஃபில் ஒரு கர்வ் வரைஞ்சிட்றேன், கண்ணா பின்னான் இருக்குது. ஸோ அந்த கர்வுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும். பாயிண்ட் 0லேருந்து x=0 ஒரு x=100 வரைக்கும் நான் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு பாக்ஸாக கவுண்ட் பண்ணுவீங்களா? நாட் பாசிபிள், ரைட்? அதுவும் 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியாவில் இருக்குது, ரொம்ப பெரிய கர்வ் அப்படின்னா உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பெரிய ஃபாரஸ்ட்டில் ஒரு ரிவர் ஓடிட்டுருக்கு. அந்த ரிவர் ஒரே ஷேப்பில் இருக்குமா? நோ. ஸோ அதோட ஷேப்பை வந்து கிராஃபிக்கலாக பிளாட் பண்ணி அந்த ரிவர் இந்த எக்ஸ்டென்ட்லேருந்து இந்த எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு வில்லேஜ் கிட்ட மட்டும் எவ்வளோ தண்ணி அங்கே கண்டென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அந்த ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் கேல்குலஸ் வச்சு. ஸோ அந்த கர்வோட ஏரியா சரௌண்டிங்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு இடையில எவ்வளோ டெப்த் இருக்குது, காமன் டெப்த் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகும். ஸோ அந்த காமன் டெப்த் கண்டுபிடிச்சி எவ்வளோ வாட்டர் அங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியாலஜி பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ தான் ஒரு டேமெல்லாம் திறந்து விட்டால் எவ்வளோ தூரத்துக்கு தண்ணி போகுங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு எல்லாமே பேசிக்காக எங்கே நிற்கிது? கேல்குலஸில் நிற்கிது. கேல்குலஸ் இஸ் நத்திங் பட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன். நல்லிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இஸ் நோன் அஸ் இன்டகிரேஷன். ஓகேவா? வெரி மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். எல்லா இடத்துலையுமே இது இல்லாமல் உங்களால் சர்வைவ் ஆகவே முடியாது. ஓகே, ஸோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் கேல்குலஸ். ஸோ இதெல்லாம் கொஷின் மார்க்காக வந்து நிற்கும் போது தான் கேல்குலஸ் கண்டுபிடிக்கப்படுது. லிமிட்லேருந்து இப்படி ஒரு ஃபார்முலா கொண்டு வரலாம்ப்பா, அந்த ஃபார்முலாலேருந்து we can make a new topic called differentiation சொல்லி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அதோட நல்லிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்க்கு பேர் வைக்கிறாங்க, இன்டகிரேஷன்னு பேர் வைக்கிறாங்க. டிஃப்ரென்ஷியேஷன்னா ஸ்ப்ளிட்டிங் அவுட். இன்டகிரேஷன்னா ஜென்ரலாக இன்டகிரேஷன் என்ன? ஒருமை, எல்லாருமே சேர்ந்து ஒற்றுமையாக இருக்கிறதா இன்டகிரேஷன் சொல்கிறோம். சிமிலர்லி டிஃப்ரென்ஷியேஷனை கட் பண்ணி குட்டி குட்டி பீசஸாக நம்ம பிரிக்கிறோம்ல, அந்த பிரித்த பீசஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்க்கறதுக்கு பேர் இன்டகிரேஷன். சம்மிங் அப், லார்ஜ் சம்மிங் அப். ஒரு லேக்ஸ் கணக்கில், க்ரோர்ஸ் கணக்கில் நம்ம வந்து ஆடப் பண்ணுறோம். லேக்ஸ் கணக்கில் பிரித்த ஒரு பெரிய கர்வை மொத்தமாக ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இன்டகிரேஷன். இப்படி மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இன்டகிரேஷனாக ஒன்றா சேர்க்குறது. அதோட சிம்பிள் லாங் எஸ். ஓகேவா? டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கட் பண்ணுறோம், ஸோ டி யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அவ்வளோதான். ரீட் எவ்ரிதிங், நைஸ் ஸ்டோரிஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபார்முலா. ஸோ எம் அப்படிங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்லோப்புக்கு என்ன பண்ணுவோம்? ஃபார்முலா y2 - y1 x2 - x1ன்றது 5th சாப்டரில் 10th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க. கரெக்ட்? வாட் இஸ் யுவர் எம்? எம் வேல்யூன்றது அந்த ஸ்லோப் லைனோடைய வேல்யூ. ஸோ அந்த லைன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க? இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிங்க. அந்த லைன் என்னது? டான் தீட்டாவோட வேல்யூ தான் எம். இதுக்கு பதிலாக இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க? டான் தீட்டா. டான் அப்படிங்கிறது டான்ஜென்ட். டான் அப்படிங்கிறத ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? டான்ஜென்ட். ஸோ கண்டுபிடிக்கிற டான் எல்லாமே சைன் பை காஸ். சைன் பை காஸ்ன்றது என்னது? அந்த ஒரு கர்வோடைய ஸ்லோப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலாவாக யூஸ் பண்ணுறோம். இதுக்கு பதிலாக வி ஆர் யூஸிங் திஸ் ஃபார்முலா. என்ன இந்த ஃபார்முலா டிஃப்ரென்ஸ் மேம்? சி, y2 அப்படிங்கிறது என்ன? எண்டு பாயிண்ட் தான் நம்ம சொல்கிறோம். ஸ்டார்டிங் வித் 1 பாயிண்ட், எண்டிங் வித் 1 பாயிண்ட். இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை x1 y1 வச்சுக்குவோம், எண்டிங் பாயிண்ட் x2 y2ன்னு வச்சுக்குவோம். கரெக்டாக? ஸோ அந்த விஷயத்தை இப்போ எல்லாமே ஃபங்க்ஷனில் போட போகிறோம். எல்லாமே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போட்டு வரக்கூடிய வேல்யூஸ். கரெக்டாக? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? y இருக்கிறதெல்லாம் f of xன்னு சொல்ல போகிறோம். ஜென்ரலாக yங்கிறது f of x தானே. yங்கிறது f of xன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எண்டு பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது x0 ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஸ்டார்டிங் பாயிண்டோட கொஞ்சம் தள்ளி போனது தான் நம்மளோட எண்டு பாயிண்ட். கரெக்டாக? அந்த கொஞ்சம் அப்படிங்கிறது டெல்டா எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறாங்க. சி, x0 + டெல்டா எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எண்டு பாயிண்ட். x0 அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்.
யூஸ்வலாக இனிஷியல் பாயிண்ட்டை x1 y1 வச்சுக்குவோம், எண்டு பாயிண்ட்டை x2 y2ன்னு வச்சுக்குவோம். இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை x0ன்னு வச்சுக்கிறாங்க. கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போன உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், திரும்ப செகண்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம், எண்டு பாயிண்ட்டு. ஸோ அந்த எண்டு பாயிண்ட் என்னவாக இருக்கும், x0 ப்ளஸ் சம் வேல்யூ, அந்த சம் வேல்யூ டெல்டா எக்ஸ். ஸோ ஃபார்முலா ஒன்றும் மாறலை, ஒய்க்கு பதிலாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு மைண்டை வச்சுக்கோங்க. எண்டு பாயிண்ட் அப்படிங்கிறதா எக்ஸ் அப்படின்னா அந்த எண்டு பாயிண்ட் எப்படி சொல்லுவீங்க, x0 ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் சொல்லலாமா. அப்புறம் மைனஸ் ஆஃப் y1, y1 அப்படிங்கிறது இனிஷியல் பாயிண்ட்டோடைய வேல்யூன்றது எஃப் ஆஃப் இனிஷியல் பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் வேல்யூ, தட் இஸ் x0. ஓகே, அதே தான் இங்கேயும் x2ங்கிறது எண்டு பாயிண்ட் போட்டாச்சு, x1ன்றது இனிஷியல் பாயிண்ட் போட்டாச்சு. ஓகே, இப்போ கொஷின் வரும், இப்படியே கேன்சல் பண்ணால் டெல்டா எக்ஸ் வந்துடுமே மிஸ், அப்படிலாம் வராது. இப்படியே வச்சுக்குவோம். சம் ப்ரொசீட் பண்ணும்போது பார்ப்போம், கொஞ்சம் பெக்யூலியராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், சிம்பிளான விஷயத்த ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். டோன்ட் வரி, இதை விட அட்வான்ஸ்டு ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, அதான் அந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம். ஓகேவா, சி. ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன, இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன், இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு பேர் என்ன, டிஃபரன்ஸ் கோஷன்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. The denominator delta x is the change in x, increment in x. இன்க்ரிமெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம், டிக்ரிமெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம். மேக்ஸிமம் இன்க்ரிமெண்ட் தான் எடுத்துக்குவோம், செகண்ட் பாயிண்ட்னா அடுத்த பாயிண்ட் தானே எடுத்துக்குவோம். ஸோ இந்த டெல்டா எக்ஸ் அப்படின்றது இந்த x0லேருந்து எவ்வளோ தூரம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ தூரம் தள்ளி போயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எடுத்துக்கிறது. ஸோ அதனால் இன்க்ரிமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ரைட் சைடு ஃபுல்லாமே இன்க்ரிமெண்ட், லெஃப்ட் சைடு போனால் டிக்ரிமெண்ட். கரெக்டாக, த நியூமரேட்டர் டெல்டா ஒய் அப்படிங்கிறது இதுதான். ஸோ இப்போ எப்படி சொல்லிட்டாங்க, இந்த ஃபார்முலாவை மாற்றிட்டாங்க. என்னென்னு மாற்றிட்டாங்க, டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ்ன்னு மாற்றிட்டாங்க. டெல்டா ஒய்னானது சேஞ்ச் இன் ஒய், டெல்டா எக்ஸ்னானது சேஞ்ச் இன் எக்ஸ். வெரி ஈஸி ரைட். ஸோ சேஞ்ச் இன் ஒய் அப்படிங்கிறது என்ன, இது ஃபுல்லாக எண்டு பாயிண்ட் மைனஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், ஒய் வேல்யூ மட்டும். ஓகே, ஒய் வேல்யூனா எஃப் வந்துடும். டெல்டா எக்ஸ் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் எக்ஸ், எக்ஸ் அப்படின்றது எண்டு பாயிண்ட் மைனஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு, எக்ஸ் வேல்யூஸ் மட்டும் வரும். ஓகேவா, ஸோ இதை இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, டிஃப்ரென்ஸ் கோஷன்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இதை. ஓகே, ஸோ இதோட ஆன்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஒரு வேல்யூவாக தான் இருக்கும். ஆப்வியஸ்லி இதோட ஆன்சர் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி. எத்தனை விதமாக ஸ்லோப்ஸ் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கோ த்ரூ வித் திஸ். நம்ம டேரெக்டாக என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு போவோம், முக்கியமான டெஃபினேஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு வி ஜஸ்ட் கோ டு த அட்வான்ஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ். இதெல்லாம் அவங்க ஒமிட் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு வி வில் டீச் அவுட். ஓகே, டெஃபினேஷன் 10.1 டேஞ்சன்ட் லைன் வித் ஸ்லோப் எம். ஸோ அதே ஃபார்முலா தான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, பட் டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு 0 லிமிட் அப்ளை பண்ணிட்டாங்க. லிமிட் அப்ளை பண்ணுறதுனா என்ன, எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம 0 சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறோம். ஓகே, இந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடம்னா 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம், அவ்வளோதான். Definition is very important, they can ask you. So சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்கு எக்ஸாம்பிள் 10.1 பாருங்க. Find the slope of the tangent line to the graph of f of x equal to 7x plus 5 at any point x0, f of x0. So point கொடுத்துட்டாங்க, any point x0, f of x0 னா எந்த பாயிண்டாக வேணாலும் இருக்கலாம், இனிஷியல் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ ஃபங்க்ஷன் இதுதான். For this function you have to find slope of the tangent. ஸ்லோப்புக்கு ஃபார்முலா என்ன, டெல் ஒய் பை டெல் எக்ஸ். இதுதான் ஸ்லோப்புக்கு ஃபார்முலா, தட் இஸ் டேஞ்சன்ட். முடிஞ்சிச்சா? இப்போது ஃபார் எனி டெல் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0, டெல் எக்ஸ் 0வாக இருந்தால் என்ன ஆகும், நகரவே இல்லை. ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து அடுத்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் கூட மூவ் ஆகலை அப்படின்னா டெல் எக்ஸ் 0 ஆகிடும். கரெக்டாக, அந்த நகர்ந்த தூரம் தான் நம்மளுக்கு டெல் எக்ஸ். ஸோ டெல் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது 0வாக இருக்காது. ஃபஸ்ட்டு அதை டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க, ஏன்னா காமனாக தானே கண்டுபிடிக்கிறோம். அங்கே எஃப் ஆஃப் x0 அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு காமனாக தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டெல் எக்ஸ் 0வாக இல்லாத பட்சத்தில் இது அப்ளிகபிள். ஓகே, எஃப் ஆஃப் x0 ப்ளஸ் டெல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 7 டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த x0 ப்ளஸ் டெல் எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டாங்க, ப்ளஸ் 5 சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம் இதாக வந்திருக்கு. அடுத்தது டெல் ஒய்ங்கிறது என்ன, எஃப் ஆஃப் x0 ப்ளஸ் டெல் எக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் x0. கரெக்டாக, டெர்மினல் பாயிண்டோட ஒய் வேல்யூ மைனஸ் இனிஷியல் பாயிண்டோட ஒய் வேல்யூ சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதோட ஆன்சர் இப்படி தான் இருக்கும். எஃப் ஆஃப் x0னா என்ன, எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல x0 போடுவோம். கரெக்டாக, ஸோ போட்டதுக்கப்புறம் 7x0 ப்ளஸ் 7 டெல்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் 5 மைனஸ் 7x0 மைனஸ் 5 வரும். மைனஸ் 7x0 ப்ளஸ் 7x0 கேன்சல் ஆகிட்டு பேலன்ஸ் இது தான் இருக்கும். +5 -5 போயிடும்.
ஓகேவா? ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு? டெல் ஒய்ன்றது 7 டெல்டா எக்ஸ்ன்னு கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் டெல்டா எக்ஸ்னால் என்னது ஆக்சுவலி? இப்போ இதிலே கண்டுபிடிச்சிடலாமே. டெல்டா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 7 டெல்டா எக்ஸ். எனக்கு என்ன தேவை? டெல் ஒய் பை டெல் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டா வேலை முடிஞ்சுதா? ஸோ டெல் ஒய் இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க இந்த டெல்டா எக்ஸை டிவைடில் கொண்டு வந்துடுறேன். கொண்டு வந்தால் டெல் ஒய் பை டெல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 7 ஓவர். ஸோ நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டது என்ன? எம் வேல்யூ. ஸ்லோப் ஆஃப் டான்ஜென்ட் லைன் அப்படின்னா எம் வேல்யூ. எம் வேல்யூ கிடச்சாச்சு. எம்னா என்ன? டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் கிடச்சாச்சா? வெரி ஈஸி. ஸோ அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க? தஸ் அட் எனி பாயிண்ட் ஆன் த கிராஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ், இப்படி ஒரு கிராஃபுக்கு எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலுமே டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் இதுவாக தான் இருக்கும். ஓகே, அதுலேயுமே இப்போ ஃபார்முலா என்ன? லிமிட் டான்ஜென்ட் லைனுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தா அதில் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும். டென்ஸ் டு 0, எக்ஸ் டென்ஸ் டு 0 அப்ளை பண்ணணும். ஸோ இப்போ அதை அப்ளை பண்ண போகிறாங்க. இங்கே ஆல்ரெடி 7 தான் இருக்குது ஒரு கான்ஸ்டன்ட். அங்கே வேரியபிள் இருந்தால் தான், இஃப் தேர் இஸ் எனி வேரியபிள் தென் ஒன்லி வி கேன் அப்ளை த லிமிட் வேல்யூ. அப்படி அங்கே வேரியபிள் இல்லைன்னா அந்த நம்பர் அப்படியே எழுத வேண்டியது தான். தட்ஸ் ஆல். ஸோ இங்கே எக்ஸ் டென்ஸ் டு 0 போடுறோம், பட் இங்கே வேரியபிளே இல்லை. ஸோ அந்த 7 அப்படியே வந்துருச்சு. வேரியபிள் இருந்தால் அந்த வேரியபிளுக்கு பதிலாக எக்ஸ் நாட் அந்த வேல்யூ என்ன இருக்கும்? 0 1 அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வர ஆன்சரை போட்டிருப்போம். ஓகே, அப் டு நவ் த வேல்யூ இஸ் 7. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க? நோட் தட் ஃபார் அ லீனியர் கிராஃப் டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஒரு லீனியர் கிராஃபாக இருந்தால், லீனியர் மீன்ஸ் வாட்? ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன், லீனியர் ஈக்குவேஷன், லீனியர் கிராஃப். ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சால் அதுக்கு பேர் லீனியர் கிராஃப். ஓகேவா? குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு கிராஃப் வந்தால் வரைஞ்சோன்னா குவாட்ராட்டிக் கிராஃப்னு சொல்லலாம். ஓகே, அது மாதிரி. ஸோ லீனியர் கிராஃபாக இருக்கிற பட்சத்தில் டெல் ஒய் பை டெல் எக்ஸ்ன்றது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். டிபெண்ட்ஸ் நெய்தர் ஆன் எக்ஸ் நாட் நார் ஆன் த இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ. அது இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூவையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது, அந்த எக்ஸ் நாட் வேல்யூவையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. அதோட ஆன்சர்ஸ்லாம் எப்படி தான் இருக்குன்னு ஒரு நேச்சர் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இது ஒரு 1 மார்க்கில் கூட கேட்கலாம். ஓகே, சேம் ப்ரொசீஜர். ஸ்லோப் ஆஃப் டான்ஜென்ட் லைன் கேட்டிருக்காங்க. இன்னொரு சம் அங்கே எக்ஸ் நாட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்னு காமனாக கேட்டிருக்காங்க. வாட் அபவுட் ஹியர்? எக்ஸ் நாட்ன்றது 5, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அப்படின்றது எஃப் ஆஃப் 5 கொடுத்துட்டாங்களா? ஸோ எக்ஸ் நாட் வேல்யூ இஸ் 5. டெல்டா எக்ஸ் என்ன அப்படின்றத தே டிடன்ட் கிவ் யூ, கொடுக்கல. ஸோ டெல்டா எக்ஸை நம்ம காமனாக என்னென்னு எடுத்துக்குவோம்? இன்க்ரிமெண்ட் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்குவோம். இருக்குது அப்படின்னா டெல்டா எக்ஸ்ன்றது 0 இல்லை. டெல்டா எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். எடுத்துகிட்டு வி ஆர் ப்ரொசீடிங் ரைட் நோ. ஸோ எஃப் ஆஃப் 5 அப்படிங்கிறது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. தட் இஸ் திஸ். சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் நான் யூ டூ பை யுவர் செல்ஃப். நெக்ஸ்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் டெல் எக்ஸ். எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் டெல் எக்ஸ் எப்போ வரும்? எண்டு பாயிண்ட் ஆஃப் எண்டு பாயிண்ட்டாக ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறோம். கரெக்டாக? 5 டெல்டா எக்ஸ் வந்து நாட் 0 எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இது 0 கிடையாது. 5 மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ நார்மல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான். எக்ஸ் இருக்கிற இடம்லாம் இதை போட்டாச்சு. a + b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் அந்த 5 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள், இந்த ஆன்சர் வரும். ஓகே, டூ பை யுவர் செல்ஃப். நெக்ஸ்ட் டெல்டா ஒய்க்கு என்ன ஃபார்முலா? எண்டு பாயிண்டோட ஒய் வேல்யூ மைனஸ் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டோட ஒய் வேல்யூ ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ எஃப் ஆஃப் 5 + டெல்டா எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் 5 ஃபார்முலா தான். தென் வி ஆர் கெட்டிங் திஸ் ஆஸ் த ஆன்சர். ஓகே, நம்மளுக்கு இப்போ என்ன வேணும்? டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் வேணும். இங்கே 2 டெல்டா எக்ஸ் இருக்குது, பட் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறத டிவைடில் கொண்டு வந்து வைக்கலாம். ஸோ வச்சாச்சு. இதோட ஆன்சர் இப்படி வந்திருக்கா? இப்போது டான்ஜென்ட் லைன் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணணும். ஸோ லிமிட் அப்ளை பண்ணுறாங்க. லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு 0. இங்கே என்ன வேரியபிள் இருக்குது? டெல்டா எக்ஸ். டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு 0. அந்த 0 போடும்போது என்ன ஆகுது? 43 - 5 × 0, 5 × 0 0 ஆகிடும். ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் மைனஸ் ஆஃப் 43. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் கிடச்சாச்சு, ஒரு நம்பர் கிடச்சிருக்கு. இது ஏன் நம்பர் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு? அதே சமயம் லிமிட் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஒரு வேரியபிளும் கிடச்சிருக்கு பாருங்கள். ஏன் கிடச்சிருக்கு? இது ஒரு குவாட்ராட்டிக் கிராஃப். லீனியர் கிராஃபாக இருந்தால் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்காது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் ரெக்டிலினியர் மோஷன். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ரெக்டிலினியர்னா ரொட்டேட் ஆகும், ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போகாது அப்படின்றது மட்டும் தான் ஞாபகத்துக்கு இருக்குது. ஸோ இட் மே பி எனிதிங், அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஆஸ் யூஷுவல் அதே ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். லிமிட் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்? இங்கே வேரியபிள் என்னவா இருக்கும்? வெலாசிட்டி அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். எவ்வளோ தூரம் நகர்றாங்க டைமை வச்சு. ஓகேவா? 1 செகண்டில் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்காங்க, 2 செகண்டில் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்காங்க. ஸோ டைமை டிபெண்ட் பண்ணி தான் எல்லாமே இருக்கும்.
இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லாமே பாயிண்ட்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. எக்ஸ் இன்புட் என்ன இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவுட்புட் இருக்கும். ஸோ அக்கார்டிங் டு த இன்புட் எக்ஸ் வேல்யூ த ஒய் வேல்யூ வேரிஸ். ஸோ டிபெண்டிங் வேரியபிள் எதில் எக்ஸ். ஸோ வி ஆர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ், அதில் டெல் ஒய் யூஸ் பண்ணுறோம். இங்கே வெலாசிட்டி எல்லாமே இட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் த டைம். டைம் வேரியாக எவ்வளோ வெலாசிட்டின்றது வேரி ஆகும், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேரி ஆகும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இங்கே வேரியபிள்ன்றது என்னது டி நாட். ஸோ டி நாட் அப்படிங்கிறது டெல்டா டி, எல்லாமே டீயை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ டைம் மூவ் ஆக டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் போகுது. ஸோ டைம் தான் இங்கே வேரியபிள். ஓகேவா? ஸோ இதில் ஃபார்முலா அதே ஃபார்முலா எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே டி வந்திருக்கும். டிபெண்டிங் வேரியபிளை வச்சு தான் இது எல்லாமே. டிபெண்டிங் வேரியபிள் என்ன டைம். ஸோ இங்கே எல்லாமே டி. டைமை ஸ்மால் டி தான் டினோட் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு டினோட் த டைம் பை ஸ்மால் டி. வி ஷுட் நாட் யூஸ் கேபிட்டல் டி. கேபிட்டல் டி எதை டினோட் பண்ணுது? இட் டினோட்ஸ் த டெம்பரேச்சர். ஓகேவா? ஸோ கேபிட்டல் டி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சேம் ப்ரொசீஜர். ஹாவ் அ லுக். Next, derivative of a function. So derivative of a function is a crucial point on the calculus. I told you derivation தான் ஓரளவுக்கு அட்வான்ஸ்ட். இதை விட அட்வான்ஸ்ட்லாம் நிறைய இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தடுத்து இதில் நிறைய ஃபார்முலாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க, அது அட்வான்ஸ்ட். இருக்கிறதுலே அட்வான்ஸ் இதுதான். ஓகேவா? ஸோ த லிமிட் யூஸ்டு டு டிஃபைன் த ஸ்லோப் of a tangent line or the instantaneous velocity of a free falling body. Free falling body means if you are throwing something, it may be a lighter weighted object from a 4th or 5th floor. ஒரு 5th ஃப்ளோர்லேருந்து மாடிலேருந்து தூக்கி போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு சாக்லேட் கவர், இட் இஸ் வெரி லைட்டட். ஸோ லைட்டாக இருக்கிற அந்த பாடி அங்கே எங்கேயும் மூவ் ஆகி எப்படியும் கீழே வந்து விழுந்துடும். இட் வில் ஃபெல் டவுன். ஆனால் அது ஜிக்ஸாக்காக மூவ் ஆகி கொண்டு வந்து விடும். ஸோ ஃப்ரீ ஃபாலிங் அப்படின்றது எப்படி வேணால் மூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ரீ ஃபாலிங் பாடி. ஓகேவா? அதை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் யூஸிங் one of the fundamental operation of the calculus called differentiation. அதை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு கூட we are using this one very important operation, differentiation. ஸோ எப்படி வேணால் மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு பாடிக்கு கூட ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ண முடியும்னா அது டிஃப்ரென்ஷியேஷனால தான் முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் let f be defined on an open interval I. ஓப்பன் இன்டர்வல்னா எண்ட் பாயிண்ட்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணாத ஒரு இன்டர்வல் எடுத்துக்கிறோம் ஃப்ரம் த ரியல் நம்பர்ஸ் ஆர். ஓகே, கண்டெய்னிங் த பாயிண்ட் x0 அண்ட் சப்போஸ் தட் அதில் x0 அப்படின்ற பாயிண்ட் இருக்கணும். ஒரு 0,5 எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே ஒரு பாயிண்ட் x0ன்னு இருக்கணும். அந்த பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ பேச போகிற எல்லா விஷயமும் அங்கே நடக்கணும். ஓகேவா? ஒருவேளை இனிஷியல் பாயிண்ட் 5 அப்படின்னு இருந்தால் ஐ ஹாவ் டு சூஸ் அன் இன்டர்வல், ஓப்பன் இன்டர்வல் 4,6. ஓகேவா? ரொம்ப க்ளோஸாக எடுக்கணும் அப்படின்னா 4.5, 5.5. ஓப்பன் இன்டர்வல் எடுத்தோன்னா ஆப்வியஸ்லி தட் கண்டெய்ன்ஸ் த பாயிண்ட் x0 in it. கரெக்டாக? ஸோ லைக் வைஸ் ஐ ஹாவ் டு சூஸ் அன் இன்டர்வல். அப்படி ஒரு இன்டர்வல் ரியல் நம்பர் இன்டர்வல்லேருந்து எடுத்துக்கிறேன். ஃபங்க்ஷன் எஃப் டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க. இதில் x0 அப்படின்ற அந்த பாயிண்ட் இருக்குது. x0 இஸ் ஆல்வேஸ் அன் இனிஷியல் பாயிண்ட். ஓகே, அண்ட் சப்போஸ் தட் திஸ் இப்போ வரைக்கும் யூஸ் பண்ண இந்த ஃபார்முலா எக்ஸிஸ்ட். இந்த ஃபார்முலா அங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாத கேசஸ்லாம் உண்டு. எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. தென் எஃப் இஸ் செட் டு பி டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் x0. இது எக்ஸிஸ்ட் ஆனால் x0ல கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் எஃப் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரென்ஷியபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அந்த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எஃப் அட் x0ல எஃப்ங்கிறதோட டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எஃப் அட் x0 denoted by f dash of x0, it is given by this one. ஓகேவா? ஸோ டெரிவேட்டிவ் அப்படிங்கிறதுனா என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருந்தால் அதை டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எஃப் அட் x0ன்னு சொல்லுவோம். இது டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருந்தால் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எஃப் அட் x0ன்னு சொல்லுவோம். அதை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்? எஃப் டேஷ், மேலே ஒரு ப்ரைம் கோடு போட்டிருக்காங்களா, மேலே ஒரு கோடு. ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் x0 இஸ் கிவன் பை, இது எப்படி டினோட் பண்ணுறாங்க? எஃப் டேஷ் ஆஃப் x0 இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஃபார்முலா லிமிட் del x tends to 0, del y by del x is equal to same. இந்த del yனா என்ன, இதுதான். del xனா என்ன, அது அப்படியே போட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறோம். டிஃப்ரென்ஷியபிள் டெரிவேட்டிவ் பற்றி பேசியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் எங்கே போகிறோம்? அதோட டீட்டெயில்டு சம்முக்கு போகிறோம். ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்ட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன். ஒரு ஃபங்க்ஷனோடைய டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் டிஃப்ரென்ஷியேஷன். ஓகே, your function is differentiable at x if its derivative exists at x and is differentiable on an open interval a comma b if it is differentiable at every point in a comma b. ஸோ இப்போ நான் ஒரு கொஷின் கேட்குறேன். டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்படிங்கிறது
ஒரு ஃபங்க்ஷனோட டெரிவேட்டிவ் சொல்லியாச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா ஒரு ரேண்டமாக இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்ஃபினிட்டிலேருந்து -∞ வரைக்கும் போகுது, ஓகேவா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போது ஏதோ ஒரு இன்டர்வல், ஓப்பன் இன்டர்வல் நானாக சூஸ் பண்ணுறேன், அது எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம். ஒரு 0,2 நான் சூஸ் பண்ணுறேன், 0,2. அந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன் இதுதான் அந்த 0,2 பாயிண்ட்னு வச்சுக்கோம். இந்த R தான் 0,2 அப்படின்ற ஒரு இன்டர்வல். ஓகே, இந்த இன்டர்வலில் ஃபங்க்ஷன் இங்கே வருது, இந்த இடையில ஃபங்க்ஷனே இல்லை, டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனே இல்லை, இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி போகுது. அது எப்படி மிஸ் இருக்கும் சில ஃபங்க்ஷன்ஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் எதுவுமே இருக்காது. மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன், சிக்னம் ஃபங்க்ஷன்லாம் போய் பாருங்கள் செகண்ட் சாப்டரில். யூ கேன் see the பிக்சர்ஸ் பார்க்கும்போது இங்கே முடிஞ்சிருக்கும், அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு போகும், ஓகேவா. அந்த ஒரு கேப்பில் அங்கே ஃபங்க்ஷனே இல்லை. முக்கியமாக டீவியேட்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸோடு இருக்கும். ஸோ இங்கே 2ல் முடிஞ்சிருக்கும், இங்கே 2ஓட கனெக்ட் ஆகிருக்கும், y = 2ன்னு, அப்புறம் y = 5லேருந்து கனெக்ட் ஆகி அங்கேருந்து போகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்தால் என்ன பண்ணணும், அதெல்லாம் டிஃப்ரென்ஷியபிளா இல்லை. ஸோ அந்த எந்த ஒரு ஓப்பன் இன்டர்வல் எடுத்தாலும் அந்த ஓப்பன் இன்டர்வலுக்குள்ள எல்லா பாயிண்ட்லேயுமே அந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு டெரிவேஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், ஓகேவா. அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி ஆன்சர் வராது. நீங்கள் லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது இன்ஃபினிட்டிக்கு போய் உட்காந்துரும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டிஃப்ரென்ஷியபிள் இல்லை. அங்கே டிஸ்கண்டினியூஸ் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. டிஸ்கண்டினியூஸ் வரும்போது தான் இன்ஃபினிட்டிக்கு போகும், ஓகேவா. ஏன்னா இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் தேடி பார்த்துருச்சு அந்த எக்ஸ் வேல்யூ, அந்த கொடுத்துருக்க இன்புட் வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் தேடுது, தேடிக்கிட்டே இருக்கேன் ஆனால் கிடைக்கலப்பான்னு உங்களுக்கு பதில் சொல்லுது. ஸோ அதோட அவுட்புட் வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி போயிட்டுருக்குன்னா அதுக்கு இல்லவே இல்லைன்னு அர்த்தம். அவுட்புட் வேல்யூ இல்லைன்னா அங்கே பாயிண்ட் இல்லை, அந்த கர்வே இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரி வேலை டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பாசிபிள் இல்லைன்னு முடிப்போம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் சைடட் டெரிவேட்டிவ், லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்டுன்னு மாற்றி பண்ணுறது. ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, x0 - x0 லிமிட்லேயே பார்த்துருக்கோம், அதே தான் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் அப்படின்னா x0 - பேசுவோம், ரைட் ஹேண்ட் அப்படின்னா x0 பேசுவோம். x0 இதான் ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னா x0 அப்படிங்கிறது x0 நோக்கி லெஃப்ட் சைடில் போகிற ஒரு வேல்யூ. ஓகே, x0 நோக்கி லெஃப்ட் சைடில் போகிற ஒரு வேல்யூ. இட் மேபி இது ஒரு 5.1 இருக்கலாம், 5.01 இருக்கலாம், இதெல்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்டட். ரைட் ஹேண்டட் அப்படிங்கிறது ரைட் சைடில் போகணும், ஆனால் அந்த பாயிண்ட் x0 நோக்கி போகணும். இட் ஷுட் கோ டுவர்ட்ஸ் த பாயிண்ட், பட் இட் மஸ்ட் பி ஆன் த ரைட் ஹேண்ட் சைடு, டைரக்ஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு போகணும். அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் 4.9, 4.09 இதெல்லாம் ரைட் ஹேண்டட் வேல்யூ. ஸோ அந்த லிமிட்ஸை அப்ளை பண்ணி அதே ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இதை வச்சு அது டெரிவேட்டிவ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பேச போகிறோம். இதை யார் ஃபைண்ட் பண்ண அப்படின்னா லிப்னிட்ஸ். ஸோ இவர் தான் இந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சார். பட் இந்த வே ஆஃப் ஃபைண்டிங் வந்து இன்னும் டெவலப் பண்ணி dy/dxன்னு கொடுத்தாரு, ஓகேவா. ஸோ அவர் ஸ்டார்ட் பண்ண விஷயம் தான் இது. ஸோ அதை எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது லெட்ஸ் see now. ஃபர்ஸ்ட் அந்த f' x0 எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ஆன்சர் 2 வருதுன்னு வைங்களேன், அப்போ 7 வந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு 2 வருது, இதுக்கும் ஆன்சர் 2 வருது. x0 - நீங்கள் x0 தான் உள்ள அப்ளை பண்ணுவீங்க, கரெக்டா. இங்கே x0 அப்படின்னா இங்கே x0 தான் அப்ளை பண்ணுவீங்க. எப்போ அந்த நியர்பை 4.9, 5.1 அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம், வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாக வரலை, ஃபங்க்ஷன் அது போடும்போது டினாமினேட்டர் 0 ஆகுது, இந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் வரும்போது அதோட நியர்பை வேல்யூஸ் போட்டு அதோடைய வேல்யூ லிமிட் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்னு செக் பண்ணுவோம், கரெக்டாக. ரெண்டு விதமாக லிமிட் செக் பண்ணுவோம். ஒன்று வேல்யூஸ் அப்படியே உள்ளே போட்டோம், எந்த கேஸில் 0வோ இன்ஃபினிட்டியோ ஆகாத கேஸில். அப்படி ஆகுது அப்படின்னா என்ன பண்ணோம், நியர்பை வேல்யூஸ்க்கு ஒரு டேபிள் போட்டு அந்த டேபிளில் நியர்பை வேல்யூஸ் யாருக்கிட்டக்கு அந்த வேல்யூஸ் வருதுன்னு பார்த்து ஒரு 7.9, 8.1 வருதுன்னா 8 தான் அந்த நம்பர், லிமிட் நம்பர்னு கன்க்ளூட் பண்ணோம், ஓகேவா. ஸோ அந்த மாதிரி கேஸ் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி 0 ஆகிறதோ இன்ஃபினிட்டி ஆகிறதோ கேஸ் வந்தால் ஆப்வியஸாக டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வராது, நாட் பாசிபிள்னு முடிச்சிருவோம். ஆனால் லிமிட் வருது மிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x0 போடும்போதும் x0 போடும்போதும் லிமிட் வருது, சேம் ஆன்சராக வருதா, சைன் கூட மாறாமல் வருதா பார்க்கணும், ஓகேவா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ x0 அப்படின்னா போட வேல்யூ இது x0ன்றது 2ஆக இருந்தால் உள்ள 2 தான் போடுவோம். x0 நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நோக்கி வருது, ஓகேவா. 2 அது -2ன்னு வச்சுக்குவோம், x0ன்றது ஒரு -2ன்னு வச்சுக்குவோம். -2ன்னு வச்சுட்டோம்னா x0 நோக்கி வரும்போது இங்கே ஒரு -1 இருக்குது நியர்பை வேல்யூ. ஸோ -2க்கு அந்த பக்கம் இருக்க நியர்பை வேல்யூ போட்டு பார்க்கணும். ஆன்சர் இது பாசிட்டிவ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பாசிட்டிவாக இருக்குது. இதுக்கு போடும்போது நெகட்டிவ்ஸாக வருது ஆன்சர், ஓகேவா. சைடு ரொம்ப முக்கியம், சைடில் +or - தான் வேரி ஆகும்.
இது +2 வந்துருச்சு ஆன்சர், இதுக்கு ஒரு -2 ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் கிடையாது. ரெண்டுமே ஆன்சர் -2 வந்ததுன்னா ஈக்குவல். இந்த மாதிரி கேஸில் ஈக்குவலாக வந்ததுன்னா டிஃப்ரென்ஷியபிள் அப்படின்னு சொல்லி எந்த பாயிண்டில் x = -2 அது டிஃப்ரென்ஷியபிள்னு சொல்லி முடிச்சிருவோம். அப்படி மாறி மாறி வருது, +2 வருது, -2 வருது, சைன் மட்டும்தான் நம்ம சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, பட் அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணவே மாட்டோம், நாட் டிஃப்ரென்ஷியபிள்னு முடிப்போம். ஓகேவா? ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டீவியேஷன் எப்போ வரும்? ஸ்கொயர் வந்திருக்கு, மாடுலஸ் எடுத்துட்டோம், இந்த மாதிரி டைமில் டீவியேஷன் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகும்னா ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் கம்ப்ளீட்டாக வேல்யூவே இல்லாமல் இருக்கும், டிஸ்கண்டினியூஸ் அப்படின்ற ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ அதனால் ஆப்வியஸ்லி இன் தட் கேஸ் இங்கே ப்ளஸ் வருது, +2 வருது, இங்கே -2 வருதுன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஈக்குவல் கிடையாது, டிஃப்ரென்ஷியபிள் கிடையாதுன்னு முடிச்சிருவோம். ஈக்குவலாக வரணும், சைன்லேருந்து நம்பர்லேருந்து எல்லாமே ஈக்குவலாக வந்தால் தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் தட் பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட் x0 எந்த x0 வேணா இருக்கலாம், அது 2ஓ 3ஓ டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்ல வேண்டியதான். ஓகே, definition 10.3 the function f is said to be differentiable in the closed interval. இப்போ ஒரு closed interval எடுத்திருக்காங்க, அதில் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்குது if it is differentiable on the open interval a, b and the end points a and b. என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப லென்த்தாக சொல்லியிருக்காங்க. எண்டு பாயிண்ட்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணாலும் இன்க்ளூட் பண்ணலேனாலும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருந்தா ஓகேவா, அதை எப்படி சொல்கிறாங்க? எண்டு பாயிண்ட்ஸ்னால் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஏ, எண்டிங் பாயிண்ட் பின்னு வச்சு, தட் இஸ் இன்டர்வல். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஏ, எண்டிங் பாயிண்ட் பி. ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க, எண்டிங் பாயிண்ட்டும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, ரெண்டுமே வேல்யூ வருது, ஈக்குவலாக வருதுன்னா அதை டிஃப்ரென்ஷியபிளில் முடிக்கிறாங்க. ஓகேவா? இந்த ஏபி எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா x0 க்ளோஸ்ட் நியர்பை வேல்யூஸாக நம்ம இன்டர்வலாக எடுத்துக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5னா இங்கே ஒரு 4.5 எடுத்துக்குவேன்னு சொன்னேன், இந்த பக்கம் ஒரு 5.5 எடுத்துக்குவேன்னு சொன்னேன். 4.5லேருந்து 5.5ன்றது 5ங்கிற ஒரு x0 வேல்யூவை இன்க்ளூட் பண்ணது. ஸோ அந்த இன்டர்வல் தான் a, bன்னு எடுத்துக்கிறோம். அந்த a என்னவாக இருக்கும்? 4.5ஆக இருக்கும். b என்னவாக இருக்கும்? 5.5ஆக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ரெண்டுத்தையுமே அப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு ஆன்சர் சேமாக வந்ததுன்னா இந்த 4.5 அப்படிங்கிற a என்னது? எதை நோக்கி? x0 நோக்கி போகிறோம், ரைட் சைடு போகிறோம். அப்போ என்ன ஆகும்? அதுனா ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ, ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ அதான் ஏ. லெஃப்ட் ஹேண்டில் அந்த லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணணும், அந்த பாயிண்ட் நோக்கி போகிறோம், அங்கே என்ன இருக்குது? 5.5 இருக்குது. ஸோ 5.5 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ, தட் இஸ் பி. ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை தான் வேறு மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரைட் சைடட் வேல்யூ, லெஃப்ட் சைடட் வேல்யூ அப்படின்றத ரைட் சைடட் வேல்யூவை பி அப்படின்னும் லெஃப்ட் சைடட் வேல்யூவை ஏ அப்படின்னு போட்டு ரெண்டுமே ஆன்சர் ஈக்குவலாக வந்தால் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் த பாயிண்ட் x0. யார் டிஃப்ரென்ஷியபிள்? எஃப்ங்கிற அந்த கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியபிள். ஸோ லென்த்தாக போனால் ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் என்ன? எஃப்ங்கிறது டிஃப்ரென்ஷியபிள்னு சொல்லுவோம் எப்போனா ஒரு இன்டர்வலில் கொடுத்துருக்குற இன்டர்வலில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் சேமாக வந்ததுன்னா, ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலாவில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் சேமாக வந்ததுன்னா டிஃப்ரென்ஷியபிள்னு சொல்லி முடிப்போம். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ விதவிதமாக சொன்னாலும் கன்க்ளூஷன் என்ன? அவ்வளோதான். ஸோ டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டி அண்டு கண்டினியூவிட்டி அதை வச்சு தான் பேசுகிறாங்க. அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி பார்க்குறாங்க. ஸோ 2 - 2 அப்ளை பண்ணி பார்க்குறாங்க. சரி, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள்லேயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். differentiability of the function f of x equal to modulus of x minus 2 at x equal to 2. x ஓட வேல்யூ 2 கொடுத்துட்டாங்க, அதான் உங்களோட x0. ஓகே, ஸோ ஃபங்க்ஷன் யார்? இவங்க தான் ஃபங்க்ஷன். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? டிஃப்ரென்ஷியபிளா அப்படின்னு பார்க்கணும். கண்டினியூஸ் அப்படின்னாலே டிஃப்ரென்ஷியபிள் தான். ஓகேவா? we know that this function is continuous at x equal to 2. x equal to 2ல கண்டினியூஸாக இருக்கா? இருக்குது, வந்து டீவியேட் ஆகி போகுது. எனிவே அங்கே டிஸ்கண்டினியூஸ்னால் இன்ஃபினிட்டிக்கு போகிற பிரச்சனை இல்லை, கண்டினியூஸாக இருக்குது. ஸோ அது டிஃப்ரென்ஷியபிளான்னு பார்க்குறாங்க. பீஸ் வைஸாக கட் பண்ண முடியுமா? சி எஃப் டேஷ் ஆஃப் 2 - லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கான், 2 - பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கான். ஸோ என்ன பண்ணுறோம்? x0 இருக்கிற இடம் எல்லாம் 2 அப்ளை பண்ணுறாங்க. f of x minus f of x0 by x minus x0. ஓகேவா? ஸோ x0 இருக்கிற இடம்லாம் 2 அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஸோ f of x அப்படின்றது என்ன? மாடுலஸ் ஆஃப் x minus 2. ஸோ இங்கே x minus 2 வருது. f of 2 அப்படிங்கிறது அங்கே அப்ளை பண்ணும்போது 2 - 2 0 வந்துடுது. ஸோ -0. ஃபஸ்ட் நல்லா கவனிங்க. f of 2 இருக்கிற இடத்துல xக்கு பதிலாக 2 போட்டு வர ஆன்சரை இங்கே போட்டாங்க. f of xனா யார்? இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டாங்க. x minus 2ன்றது x minus x0 அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் x0க்கு பதிலாக 2 போட்டதுக்கப்புறம் கிடச்சிது. ஓகேவா? சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது இதோட ஆன்சர் என்ன வருது? மாடுலஸ் நம்ம செப்பரேட் பண்ணி பிரிச்சோம்னா ரெண்டாக பிரியும். ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் x minus 2 by x minus 2ன்னு வரும். பட் இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்படின்றதுனால எப்போவுமே டிக்ரிமெண்ட் வேல்யூ நெகட்டிவ் தான் எடுத்துக்கணும்.
எடுத்துக்கிறப்போ மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூ மட்டும்தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகேவா? லிமிட்டில் 2 மைனஸோ 2 ப்ளஸோ ஏதோ ஒரு எக்ஸ் நாட் மைனஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்துருச்சுன்னா, மைனஸ்னு வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் தான் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூ, இது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்னு பிரியும், அதில் நெகட்டிவ் தான் எடுத்துக்கணும் ஃபார் ஷியோர். இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கிது? -1 முடிஞ்சிருச்சா? இப்போ இங்கே வேரியபிள் இல்லை, இருந்திருந்தால் 2 அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. ஓவர். அடுத்தது இப்போ 2 ப்ளஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு பேசுகிறோம். ரைட் ஹேண்ட் சைடுனா சேம் ப்ரொசீஜர் வரும். எங்கே பிரியும்? இந்த மாடுலஸை 2ஆக பிரிக்கும் போது பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கும். ஓகேவா? ஸோ மாடுலஸை 2ஆக பிரிக்கும் போது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வரதில்ல. இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்படின்னா நம்ம பாசிட்டிவ் எடுத்துக்குவோம். பாசிட்டிவ் எடுத்தோம்னா பாசிட்டிவ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ கேன்சல் பண்ணும்போது 1 கிடைக்கும். அதுக்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது 1 தான் இருக்கும், முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ இதுக்கு 1 கிடச்சிருக்கு, அதுக்கு -1 கிடச்சிருக்கு. ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, சைன் முதல் கொண்டு 1ஆக தான் வரணும். ஓகேவா? இது ஈக்குவல் இல்லை, அப்போது டிஃபரன்ஷியபிள் இல்லை. Since one-sided derivative f dash of 2 minus f dash of 2 plus are not equal, f dash of 2 derivative of that x naught functionல exist ஆகல. That is, f is not differentiable at x equal to 2. At all other points, the function is differentiable. இந்த 2ங்கிற பாயிண்ட்டை தவிர மிச்ச எல்லா இடத்துலையும் அது டிஃப்ரென்ஷியபிள் தான்ப்பா. ஆனால் அந்த 2ங்கிற பாயிண்டில் மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியபிள் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ இதுலேருந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம்? ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூஸாக இருந்தால் கூட எங்கெல்லாம் ஆக்சிஸை இன்டர்செக்ட் பண்ணுதோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனாக அதுக்கு 2 ரூட்ஸ் இருக்கும், கியூபிக் ஈக்குவேஷனாக அதுக்கு 3 ரூட்ஸ் இருக்கும். ரூட்ஸ்னால் என்ன? ஜீரோஸ். ஜீரோஸ்னா இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆக்சஸ். ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2ங்கிற பாயிண்டில் அதுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு 0ன்ற ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது. எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2ன்றது ஒரு 0 ஆஃப் த கிவன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ் ஆக்சிஸை 2ன்ற பாயிண்டில் அந்த ஃபங்க்ஷன் கட் பண்ணும், ஆக்சிஸை டச் பண்ணும். அந்த பாயிண்ட் எல்லாமே டிஃப்ரென்ஷியபிள் இல்லை. சி, ஸோ இந்த கர்வ் எங்கே போய் டச் பண்ணுது? 2ங்கிற பாயிண்டில் போய் டச் பண்ணுது, ஆக்சிஸை டச் பண்ணுது, ஆக்சிஸை இன்டர்செக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஷியபிள் இல்லை. ஸோ ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் இருந்தால் மட்டும் இல்லை, ஆக்சிஸை கட் பண்ணுற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கிறது இல்லை. ஓகேவா? இட் ஷோஸ் தட். நெக்ஸ்ட், the same kind of problem. ஓகேவா? ஸோ 0 அப்ளை பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஃபினிட்டிக்கு போய் நிற்கிது, முடிஞ்சு போச்சு. therefore the function is not differentiable. இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னாலுமே ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியலன்னு அர்த்தம். ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃப்ரென்ஷியபிள் இல்லை, அந்த கர்வ் அங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகவே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். முடிஞ்சிருச்சா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், if a function is continuous at a point, ஒரு பாயிண்டில் ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாக இருக்குது அப்படின்னா it is not necessary that the function is differentiable at that point. ஸோ இப்போ நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணதை அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. கண்டினியூஸாக இருந்தால் மட்டும் பத்தாது, கண்டினியூஸாக இருந்தால் கூட ஆக்சிஸை டச் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? அந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஷியேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ கண்டினியூஸாக இருக்கலாம், ஆனால் அது கண்டினியூஸாக இருக்கிற எல்லாமே டிஃப்ரென்ஷியபிள்னு சொல்ல முடியாது. எப்படி நம்ம ரிலேஷன்ஸ் நிறைய எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், எல்லா ரிலேஷனுமே ஃபங்க்ஷன் சொல்ல முடியாதோ அதே மாதிரி இங்கே எல்லா ஃபங்க்ஷனும் கண்டினியூஸாக இருக்கலாம், ஆனால் கண்டினியூஸாக இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கானா? இல்லை. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக் திங்ஸ். மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். நீங்கள் இப்போ வரைக்கும் டீச் பண்ண எல்லா டெரிவேட்டிவ்ஸும் பார்த்துருங்க. ஸோ எக்ஸசைஸ் 10.1 முடிகிற வரைக்கும் இதே ப்ராசஸ் தான் போகும். ஹேவ் அ லுக். 10.1 எக்ஸசைஸை நீங்கள் ஒரு ஹோம்ஒர்க்காக போட்டுருங்க. என்ன பண்ணுறோம்? ரைட் ஹேண்ட் லிமிட், லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறமாட்டிக்கு அது ஈக்குவலாக இல்லையான்னு பார்க்குறோம். அப்படியும் அதுவும் இல்லைன்னா நம்ம டேஞ்சன்ட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம். தட்ஸ் ஆல். கண்டினியூட்டி இருக்கான்னு பார்க்குறோம். எவ்ரிதிங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஜஸ்ட் அப்ளையிங் த வேல்யூ. ஓகே, ஸோ டூ ஆல் தீஸ் சம்ஸ் பை your own. If not possible, if there is any doubt, kindly ask me. Okay, have a nice day.